तो आओ असी 23 आयत तो लैके 535 पन्ना 23 आयत तो लैके आओ असी 23 आयत तो लैके 34 आयत तक देखा और ये अगले साल जी अगली जंग उन्होंने हुई जिसनों मिल जाए वो इस आराम दा दूजी वार हल्ला राजा बन हदद दे अधिकारियों ने उसनू कहा इजराइलियां दे देवते पहाड़ां दे देवते हन इसे लई असीं उन्हां दे हत्थों हार गए हां जेकर असीं उन्हां नाल मैदानी इलाके विच लड़ांगे तां असीं उन्हां नू जित सकदे हां 32 राजियां दी थां भी लड़ाई विच 32 सैनापति अगवाई करन साडी सेना दी गिणती ठीक पहले जिन्नी होनी चाहिदी है जिन्ने साडे घोड़े ते रथ पिछे रह गए हन उन्ने ही होर रखने पैणगे तद असीं इजराइलियां नाल मैदानी इलाके विच लड़ांगे ते उन्हां नू जितांगे राजा बन हदद ने अपने अधिकारियों का कहना मान लिया तद उन्होंने अगले साल फिर हरामी सेना इकट्ठी की ते इजराइली नगर अफेक उत्ते चढ़ाई कर दी इजराइली सेना नू भी इकट्ठे किया गया ते वो तैयार होके दो दलों में हरामी सेना के अगे खड़े हुए इजराइली बकरियां दे दो छोटे इजड़ा वांग लग रहे सन पर हरामी उन्होंने टाकरे विच टिड्डी दल वांग अणगिणत सन जिन्हां नाल सारा देश भर गया सी तद एक नबी राजा अहाब कोल गया ते बोलिया प्रभु ने यह कहा है क्योंकि इन्हां हरामियां ने कहा है कि मैं पहाड़ां दा देवता हाँ ते मैदानां दा नहीं पर अज मैं इस टिड्डी दल जी सेना नू तेरे हत्थी सौंपांगा तां तू जानेगा कि मैं ही प्रभु हाँ 7 दिनों तक दोवें पासे दी सेना एक दूजे दे सामने खड़ी रही अते 7वें दिन उन्हां विच युद्ध होण लगा इजराइली सेना ने 1 लाख हरामी पैदल सेना नू कतल कर दिता बची हुई हरामी सेना फेक नगर दे अंदर नट गई पर उत्थे उन्हां उत्ते नगर दी कंध डिग पई जिस कारण 27,000 होर मारे गए राजा बन हदद भी नठिया अते नगर दे अंदरले हिस्से विच जा लुकिया फिर अरामी अधिकारी अपने राजा बन हदद कोल गए ते बोले असीं सुनिया है कि इजराइली राजा दयावान हुंदे हन इसलिए सानू आग्ञा देवो कि असीं टाट पहन के उस कोल जाइए कि शायद साडियां प्राणां उत्ते उसनू तरस आ जावे इसलिए वो टाट पहन के राजा हाब कोल गए अते बोले तेरा दास बन हदद अपने प्राणां दी पीक तेरे कोलों मंगदा है हाब ने उत्तर दिता कि वो अजे जिंदा है चंगी सूचना है वो तां मेरे लिए भरा गया है नहीं 34 आयत तक अच्छा बन हदद दे अधिकारी किसी चंगे चैन दी उम्मीद विच सन सो जदों हाब ने कहा भरा तां उन्हां ने इस नू चंगा चैन ही समझा सो ओ बोले जी हाँ बन हदद तुहाडा भरा हाब ने हुक्म दिता उस नू मेरे सामने पेश करो जदों बन हदद उस कोल आया तां हाब ने उस नू रथ विच बिठाया बन हदद ने हाब नू कहा मैं वो सब नगर मोड़ देवांगा जो मेरे पिता ने तेरे पिता तो खोए सन तू दमशक विच अपनी व्यापारी केंद्र स्थापित कर सकता है जिस तरह मेरे पिता ने सामरिया विच कीते सन हाब ने उत्तर दिता ठीक है इन्हां शर्तां उत्ते मैं तेनू छड्ड दिंदा हां सो उन्होंने आपो विच संधि कीती ते हाब ने उसनू जान दिता सो असी जिस तरह उत्थे देखिया सी कि मनस्से नू जिहड़ा जरदन दे दरिया दे दूजे पासे जिहड़ी उस कबीले नू जमीन मिली सी वो एक्चुअली खो हो चुकी सी सो जिसले बन हदद ने उसदे नाल संधि कीती है तां उस संधि दे विच उसने कहा कि मैं तेनू जो मेरे बाप ने तेरे कोलों खोए सीगे वो तेनू वापस असी कर देना और तू अपने व्यापार दे जिहड़े केंद्र आ वो साडे मुल्क दे विच ला सकदा और अहाब ने उसनू ये कह के छड्ड दिता कि ठीक आ मैनू तेरियां सारियां शर्तां मंजूर आ और उसदे नाल उसने संधि कर लई लेकिन प्रभु इस चीज नू मंगदा नहीं सी कि वो संधि करे सो हुण असीं अगे इस दी एग्जाम्पल देखदे हां कि ओह नबी जिहड़ा उसदे कोल आया सीगा हुण उसने उसनू सजा सुनाउणी आ कि प्रभु ने तेरे लिए की सजा रखी है एक्चुअली उन्हें तो सजा नहीं सुनानी असी देखना अहाब ने अपनी सजा आपे अपने आप को सुनानी सो 35 आयत तो लैके आओ इसमें 43 आयत तक देखिए नहीं पढ़दे बस हाँ जी कर दियो करनी चाहते अहाब दा रद्दे जाना प्रभु दी आज्ञा नाल एक नबी ने दूजे अपने साथी नबी नू कहा तू मैनू मार
ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਬੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ 3000 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਦ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਵੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਮਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਨ-ਹਦਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 21ਵਾਂ ਭਾਵ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਬੋਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 29 ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਆਇਤਾਂ मैं पढ़ देनी पास्टर। थैंक यू। ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਸੀ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੇ ਨਾਬੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਬੋਤ ਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਾਬੋਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਹਾਬ ਭਰਾ
ਭਾਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਆਹਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਬੋਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦੂਜਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਦ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਖੱਤ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਖੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਨਾਬੋਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਬੋਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਵਾਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਈਵਲ ਪਲਾਨ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਨਹਦਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਈਵਲ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਗ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 11 ਆਇਤ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਾਗ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਬਲ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਬੋਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੋ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਬੋਤ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਾਬਲ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ, ਨਾਬੋਤ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਬਲ ਨੇ ਨਾਬੋਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਬੋਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਨਾਬੋਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤਿਸ਼ਬ ਨਿਵਾਸੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਕੋਲ ਜਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਬੋਤ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਟਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਵੀ ਚੱਟਣਗੇ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬਾਮ ਅਤੇ ਅਹਿਯਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਬਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਟ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹਾਬ ਤੇ ਇਜ਼ਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਜੋ ਨਾਬੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। और उसकी पूजा करके उसने प्रभु परमेश्वर की निंदा की, उसने कत्ल किया। लेकिन उसने अपने आप को प्रभु के सामने नहीं माना। इसलिए एलिजा प्रभु का शब्द उसके कोल लेके गया कि उसने अपने आप को नम्र किया और प्रभु ने उसकी वो दुआ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। उसने कहा ठीक है, सजा तो इसके परिवार ते आनी है, पर ये समय च नहीं आई, इसके पुत्र के समय। सो आओ असी 22वें भाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣੀ, ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਤੇ ਔਰ ਹਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਆਓ 22ਵਾਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ उसकी एक आयत तो लैके या लस्सी पहलियां ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 16 ਆਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਦਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਮੋਤ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਹਾਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਾਬ ਨੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਰਾਮੋਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਮਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਸਾਮਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਨਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਦਕੀਆ, ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਰਾਮੋਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਕਾ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੀਕਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਿਆਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਮੋਤ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ? ਮੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾ। ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਬੀ ਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਾ ਸੋ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੀਕਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਨ ਖੜਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਆਇਤ ਤੱਕ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾ। ਤਦ ਮੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
कि ये मेरे लिए कोई भला वचन नहीं बोलेगा, सगों बुरा ही कहेगा। तद मीका ने कहा, हुण तू सुन, प्रभु नूं स्वर्ग विच अपने संघासन उत्ते बैठे देखिया है ते उस दे कोल सज्जे खब्बे सारी स्वर्ग दी सेना खड़ी है। प्रभु ने पूछा, कौन जाके हाव नूं धोखा दे कौन जाके हाव नूं धोखा देवांगा कि ਉਹ ਗਲਿਆਦ ਅਤੇ ਰਮੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਤਦ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਵ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਮੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਕਨਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਦਕਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਮੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਮੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹਾਵ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮੋਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯੋਸ਼ਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 848 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2800 ਸਾਲ 2900 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 5000 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਸੱਤ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਔਖਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो उसने क्या मीका ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
क्योंकि ये जो प्रभु कहता वो दसदा पिया। उसने कहा कि ठीक है तू मैनू जब तक मैं आप ठीक ठाक वापस ना आ जाऊं, ठीक ठाक वापस आएगा तो मैनू छड्डणगे, कोई फिक्र नहीं, पर तू आएगा। सो हुण राजा अहाब दी असीं मौत देखण जा रहे हैं। उसकी मौत दे विच भी बहुत कुछ छुपिया है, क्योंकि उसने अपनी मौत तो पहला अपने टब्बर का अंत नहीं देखना सी। सो राजा अहाब ने हुण जंग दे लई जा रहा। सो आओ असीं इसनूं 40 तक देखते हैं, 29 तो लैके 40। ਹਾਂਜੀ। ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ। ਤਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਨਗਰ ਰਮੋਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ। ਤੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ 32 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨ ਸਿਵਾਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਰਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੱਥ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਅੱਗੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਤਲਾਅ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਵਾ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਟਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਗਰ ਉਸਾਰੇ, ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜਾ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅਹਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਨਮਰ ਦਿਲ, ਕਿੰਨਾ ਨਮਰ ਦਿਲ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, तो उसने बड़ी चालाकी खेली, बड़ी चालाकी खेली है। तो उसने कहा मैं भेष बदल के जाऊं, पर तू जिहड़ा वो जिद्दां कि राजा जंग दे विच जांदा हुंदा, सो राजसी जिहड़ा रथ आ उहदे ते तू जाई ते मैं भेष बदल के अगे जाऊंगा। पर उसनूं इस चीज का नहीं पता कि प्रभु के कहे वचन पूरे होने हैं भाई। तो जिस वेले उसने भेष बदल के भी गया तो यहोशाफाट के पिछे जरूर लग गए। तो यहोशाफाट ने जिस रौला पाया कि मैं इजराइल का राजा नहीं गा, मैं यहूदा का राजा, तो उसके पिछों हट गए।
और सिर्फ उसने ओदे तीर अंदाज ने कोई तीर खिंचा थोड़ो आ, उसने आमरी दे पुत्र हाब दे उत्ते तीर थोड़ा कोई खिंचा, उन्हें तो तीर उदा चलाया सेना दे उत्ते और वो जाके लगा राजा, पर जंग से नहीं निकल सकिया। फिर ऐसा जंग दे विच शाम तक वो फसिया, निकल नहीं सकिया और उसकी मौत इस तरह जंग के मैदान दे विच। जिस तरह प्रभु ने कहा सी कि तू जंग के मैदान च तू मैनू धोखा दिता, मैं अपने दुश्मन नूं तेरियां हत्थां दे विच सौंप चुका सी, तू उसनूं फिर नहीं छड्डिया, तू उसनूं छड्ड दिता, तू सिर्फ इस चीज के पिछे लग गया कि बिजनेस के पिछे लग गया। सो जो सजा उसने अपने आप को दी सी प्रभु ने वो भी पूरी हो लैण दी। जो जिस नबी ने, वो नबी जिसका सानू ना नहीं पता, वो भी पूरी हो। जो एलिजा नबी ने क्या वो भी पूरा होया, जो मीका नबी ने क्या वो भी पूरा। पर जो वो झूठे नबी कहते थे उन्हां चों कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। खुदावंद है तो हमेशा डरते रहना चाहिए। और ये ਜਿਹੜੇ प्रभु के बच्चन आ इन्हों सिर्फ ਜਿਹੜੀ कि अपने मनपसंद दियां आयतां ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कई बारी, उन्हां चीज़ों तो बचना चाहिए। ਅਸੀਂ जिसले हम प्रभु के वचन उसकी संपूर्णता ਦੇ ਵਿੱਚ देखते पए हैं तो ਅਸੀਂ बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां देखते पए ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ मन ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ नहीं लगदियां। और बहुत सारिया वरसा असीं ऐसियां देखते पे हैं जिहड़ियां असीं एक दूजे नूं दे दिंदे हां, तो हुण इसलिए असीं प्रभु के वचन च उन्हां नूं पढ़ते पे तो उन्हां दा ओह मतलब है नहीं। ये प्रभु के वचन नूं जिहड़े असीं उहदी संपूर्णता दे विच पढ़ते हैं फिर इन्हां चीज़ां दा पता लगदा कि बहुत सारिया चीज़ां तो बंदा परहेज लग पैंदा है। और परहेज जिहड़ा वो दवाई नालों चंगा। सो आओ दुआ करिए। कल नूं असीं राजा यहोशाफाट देखांगे जिहड़ा दूसरे पासे प्रभु ने चुनिया यहूदा उसनूं देखांगे। 832 दे विच असीं देखदे हां कि इसकी मौत हो गई, लेकिन दूसरे पासे प्रभु ने कल नूं असीं यहूदा दे राजा नूं कल नूं देखांगे। प्यारे प्रभु तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरी रहम, तेरे प्यार के लिए, इस समय दे लिए तू साडा महान परमेश्वर जिहड़ा सानूं अपने वचन के विचों खुदावंद इस समय की खिड़की के विचों दी खुदावंद असीं थोड़ा थोड़ा चीज़ां देखते आ रहे हैं और असीं देखते जा रहे हैं कि किस तरह प्रभु जी तू साडा महान परमेश्वर है और साडा दयालु है, साडा कृपालु परमेश्वर है। तेरे प्यार नूं देखते पे, तेरी माफी नूं देखते पे, तेरे दिल नूं देखते पे कि साडे प्रभु का दिल कितना प्यारा है। हरे बाप इसे तरह तो साडे नाल बन जिन्हां चीज़ों तो सानू नम्र होने की जरूरत है प्रभु जी, उत्थों नम्रता दें। जो रस्ते साडे लई सही नहीं उन्हां रस्तियां नूं प्रभु जी उन्हां रस्तियां तो साडे नूं बुरे और बुराई तो बचा के रखें, अपनी नजदीकी च बना के रखें प्रभु यीशु मसीह दे मीठे और प्यारे नाम। ब्लेस यू, खुदावंद तुहानूं बरकत है, तुहाडे सारियां दे नाल बनिया रहे। कल नूं आपां इत्थों पहला राजा 22 तो अगे चलांगे। ब्लेस यू।